माने विश्वर शेष सरकार होची विश्वर शेष सरकार होची गणतंत्र सरकार आ गणतंत्र परे आउ किसी सरकार नहीं आज आम देखुचु गणतंत्र आउ नहीं अनेक जगह पुणी थरे लोक माने जेमिति सेमिति मध्य से माने सरकार को आसुछन आउ गोटे दल मिसिक रहिबे नहीं गोटे दल रे मध्य अनेक फाट थिबो आपण जानिबे जे यार परे आउ सरकार नहीं दानिएल करो पुस्तक हम सब देखु आपण माने पृथ्वीर अवस्था को देखि जानी जिबा दरकार जे आमे को अवस्था रे वास करूछु आ आगो को केवल प्रभुंकर आगमन ही बाकी अछि प्रभु जीशुंकर आगमन परे आउ गुडे विषय घटिबार बाकी अछि किंतु सांकर आगमन अवश्य हेबो आ अविलंब रे हेबो अविलंब आपण देखो तो सब बदली जाइछि पृथ्वीर समस्त विषय को आपण ध्यान देबे सब विषय बदली जाइछि आउ ए शेष कालर मंडली पाई गोटे परामर्श प्रथम थेसलोनिके आम देखि पारुछु प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व जो देखिबा सेठी से शेष कालर मंडली को पाउलो परामर्श दउछन पवित्र आत्मा के जरिया रे से परामर्श दउछन आपण देखिबे प्रथम पद पढ़िबे प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व प्रथम पद किंतु हे भाई माने काल और निर्दिष्ट समय संबंध रे तुम मानको निकट को किछि लेखिबार आवश्यक नाही से कौन कहउछंती केउ काल रे निर्दिष्ट समय से विषय लेखिबार कोनोसी आवश्यक नहीं गोटे मंडली को काल समय आवश्यक नहीं से सबु काल रे सबु समय रे प्रस्तुत थाए मंडली के विश्वास प्रस्तुत था कौन यदि एबे भी प्रभुंकर आगमन हो जाए आम माने प्रस्तुत रहिबा दर काल समय तार अपेक्षा में रहिबो नहीं ताई प्रभु तो अमुक दिन आसीबे अमुक वर्ष आसीबे आ 5 वर्ष बाकी अछि आ एटा तो नवेम्बर मास से तो अमुक मास रे आसीबे आज तो 20 तारिख से तो पुणी आसीबे 2 तारिख रे आउ समय अछि एमिति समय तो ना कारण से केतेबेले आसीबे आमे जानि ना हमको सेठी परामर्श दिया जाउछि मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंता जी वाक्य ध्यान करिबा समस्त कलंतु मार्क लिखित सुसमाचार तार 13 पर्व तार 35 36 और 37 मार्क लिखित सुसमाचार 13 पर्व 35 ରୁ 37 ଅତଏବ କାଳେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଅକସ୍ମାତ୍ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କି ଅଧରାତ୍ରିରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ କି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସିବେ ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ कौन लिखा जाउछि से केतेबेले जे आसीबे त तुम माने कोन करो नै जानो नै आपण जानि ना आमे जानि ना से केतेबेले आसीबे तेणु हमको एक काल समय एइथिपाई आमाने आ प्रस्तुत हबार समय नै आमे केमिति रहिबा दरकार से सेठी लिखुछंती सेटा म आपन कहिबा पंचा से 7 गोटी परामर्श दउछंती से 7 गोटी विषय आमे धीरे धीरे ध्यान करिबा आ आमाने सेही दिगरे आमे यत्नवान एबे आमे बहुत चिंतित को विषय पाई जो विषय पाई चिंता करिबा कथा नै से विषय पाई चिंता करूछ जो विषय पाई चिंता करिबा कथा आमे सेते बहुत व्यतिव्यस्त हो जाउछ अदरकारी विषय गुडा पाई शैतान हमको एमिति करि देछि ए जुगर जे जाक लोक मान भगवान बोली मानंती प्रभु बोली मानंती ए पृथ्वीर जे निजको राजा बोली कहूछि लोक मान को आयत करिछि से लोक मान को एमिति विषय छंदी देछि जे लोक मान कोन करिवे लोक मान व्यवसाय जीविका चाकरी स्वास्थ्य भविष्य जमी बाड़ी घर द्वार संपत्ति एठी समान छंदी रहिछि अर्थ उपार्जन करिबा पई भविष्य गठन करिबा पई एठी लोक मान केवल मनोनिवेश कर रहिबे असल कथा आडको तार माइंड जीवन
ଶୈତାନ ଏଠି ତ ଛନ୍ଦିକି ରଖିଦବ ତାକୁ ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ ଡିପ୍ରେସନ ରେ ପଳେଇବ ପଇସା ନଥିଲେ ସେ ଟେନସନ ରେ ଥିବ ପଇସା ଥିଲେ ଟେନସନ ରେ ଥିବ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନଥିଲେ ଟେନସନ ପଇସା ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ବି ଟେନସନ ସୁନା ଗହଣା ନାହିଁ ଟେନସନ ହେଇଗଲେ ବି ଟେନସନ ପ୍ରମୋସନ ହଉନଥିବ ଟେନସନ ରେ ଥିବେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲେ ଟେନସନ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦରକାର ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି ୟା ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେତେ ବଡ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରୁନାହୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶେଷ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ପରାମର୍ଶ କରି ଦଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର 3 ପଦ ବି ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ 2-3 ପଢନ୍ତୁ 2 ଆଉ 3 ମିଶେଇକି ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ 2 ଆଉ 3 କାରଣ ରାତ୍ରିରେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଯେ ଆସିବ ଏହା ତୁମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପଦ ବୋଲି କହୁଥିବେ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନିରାପଦ ଏବେ ଆମେ ନିରାପଦରେ ଅଛୁ ଏବେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ରାତ୍ରିରେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସିବ এইটা ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆପଣ କୁକୁରକୁ ଶୋଇବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଶୋଇଥିବ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଗଲା ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଦେଖିବ ସେ ଉଠିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଖି ମେଲିକି ସେ ଶୋଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ କିଚେନ ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଅଫିସ ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପାଠ ପଢୁଥାନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଆନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ନାହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁସ୍ଥତା ଏଇ ଭାବବାଣୀରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଜଣେ ଆସି ଆମକୁ ଭାବାଣୀ କହିଦଉଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକି ନାଇଁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ 2 ବର୍ଷର କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ 2 ଦିନର କଥା ବି କହିପାରିବେ ନା କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଗଲା ତମ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ତୁମେ ଆଉ ରୋଗରେ ରହିବ ନା ଆମେ ଗୁଡେଇ ପ୍ରକାର କଥାରେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସତର୍କ ହେବ ଶୈତାନ ତାର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଣ କରୁଛି ଜାଗତିକ ମନା କରୁଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିକି ରଖୁଛି ଏମିତି ସମୟରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଆମେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ପାଉଲ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରି ଯିବା ମସ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନିଦ୍ରିତ ନ ହେଉ ମାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସଚେତନ ରହିଥାଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ କରିବେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସଚେତନ ରୁହ ଜାଗ୍ରତ ବି ରୁହ ଆଉ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହ ଦିଟା ଜାଗ୍ରତ ରୁହ ଆଉ ସଚେତନ ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ କାମ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ବି ରହିବୁ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ରହୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ତ ନୁହଁ ଆମେ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ଗୁଡେ ବିଷୟ ପାଇଁ ହଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏବେ ଆସିଯିବେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ସକାଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ନେଇକି ଲଗାଉଛନ୍ତି
आंब गछ लगे तारे पानी पकाउछन से विश्वासी देखला ए आज्ञा राति कहते प्रभु शीघ्र आसुचंती आ एबे से कोन करछन आंब गछ लगाउछन ता माने कोन प्रभु जी एबे आसु ना हमर कथा आ क्रिया दुटा मिसिबा मोर प्रिय माने मु कहिबा पई चाहे कार्य तो करबा निश्चित भाव किंतु तार पार्श्व प्रतिक्रिया मत रही ता भी हमें जानिबा यदि प्रभुकर आगमन समय जो माने जागृत नथिबे बहुत असुविधा लेखा जाय कोन सचेतन होई रहिबा आ जागृत होई कि एटा प्रथम विषय एवरी 10 पर्व तार 37 पद जो देखिबे एवरी 10 पर्व तार 37 पद କାରଣ ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। कौन लिखा जाउछि जहांकर आगमन करिबा अछि आगमन करिवे ओ विलंब करिवे नाही आगमन करिवे आ विलंब नाही तो प्रथम विषय में कौन करिबा प्रथम विषय हमें सचेतन हबा आ जागृत हबा गीतरचक कौन कहउछंती मु निद्रित थिली किंतु मोर हृदय जागृत थिला मु सहीछि किंतु मोर हृदय जागृत अछि आम रात्रि बिछणार गला बेले मन रखु रात्रि प्रभुकर आगमन आसीबा आम एई सतर्कता सहित आम जीवन काटिबा आम झगड़ा ही कि मुंह फुला फुली कि रहउछु हुए तो सेतले प्रभुकर आगमन भी मु कोनसी बसिकी खराब सिनेमा देखुछि से समय प्रभुकर आगमन नहीं पारे सतर्क रहिबा दरकार मु कि प्रकार कार्य लिप्त रही एटा मु जानिबा दरकार मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करन आज वाक्य सुनिबा समय रे हमें प्रत्येक प्रार्थना पूर्वक आज वाक्य को सुनिबा पई छी प्रथम विषय हमें जागृत हबा हमें सचेतन रही आ द्वितीय विषय कौन करिबा 11 पद देखिबे 11 पद प्रथम थेसलोनिक 5 पर्व 11 पद ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର प्रथम ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ थेसलोनिक 5 पर्व तार 11 पद लिखा जाउछि एणु जेपरि करूअछ सेपरि परस्पर को सांत्वना दियो पुणी परस्पर निष्ठा जन्म प्रथम थेसलोनिक 5 पर्व 11 पद एठी कोन देखा जाउछि जे परस्पर निष्ठा जन्म 14 पद रे कोन लिखा जाउछि ए भाई माने आमे माने तुमानको निवेदन करूअछु अविहित आचरण करथिबा लोक मानको चेतना दियो साहसहीन लोक मानको सांत्वना दियो दुर्बल मानकर तत्व नियो परस्पर प्रति दीर्घ सहिष्णु हो एटा द्वितीय विषय बार अछि प्रथम विषय मु सचेतन हेबी आ द्वितीय विषय मु अन्य मानको सचेतन करैबी द्वितीय विषय मु कोन करबी अन्य मानको सचेतन करैबी अन्य मानको सहायता करैबी अन्य मानको तत्व नेबी एबे धरि नियंतु आपण प्रस्तुत अछंती आपण को परिवार अन्य माने प्रस्तुत अछंती आपण को पड़ोसी प्रस्तुत अछंती आपण को नाती प्रस्तुत अछि से प्रमुख आगमन विषय भल जाने नहीं छोट बुआटा छोट छुआटा मोर काम कौन मोर नाती को मत प्रस्तुत करवा अछि मोर पुओ को भी प्रस्तुत करवा अछि मोर स्वामी को प्रस्तुत करवा अछि जे दुर्बलता को सहायता करवा अछि तत्पर बार अछि एटा मोर काम प्रथम रे मु जागृत हेबी द्वितीय रे मंडली अन्य मान को मत कोन करबी समान को चेतना देवी साहसहीन मान को सांत्वना देवी दुर्बल मान को तत्व नेबी समस्त को प्रति दीर्घ सहिष्णु होबार अछि काहे कि प्रभु आसुछंती आमे कोन करछु मरन तो से मानकर कौन है मोर कौन जाय आसे प्रभु जीशु ख्रीष्टर आगमन हो गला परे आ किछि करि हबन कोचाड़ी कांदिले मते किछि हबन एटा मु आपन कहिबा पई हमर परिवार अनेक एबे पर्यंत प्रभु रे नाहंती चर्च आसुचंती
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡଦିନ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଛୁ କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ କି? ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଯାହା ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିବୁ। ବାବୁ ପଢାପଢି କରୁଛୁ ତ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତିକି ହେଇପାରିବା, ଆମେ ସେତିକି କରିପାରିବା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ବଳକା ସବୁ ବିଷୟ କରୁଥିବା, ରୋଷେଇ ଚାଲୁଥାଉ, ରୋଷେଇ ଚାଲୁ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲୁ, ପାଠ ପଢା ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଯଦି ଜଣେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ କହିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ ମାତିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ସରକାର ଥିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର, ଡେମୋକ୍ରେସି। ଆଉ ଆଜି ଡେମୋକ୍ରେସି ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱରେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଡେମୋକ୍ରେସିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ ସତ କଥା, ଆମ ଭୋଟ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କାହାକୁ ଜଣା, ଆମେ ବି ଜାଣିନା। ଇଭିଏମ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆମକୁ କାହିଁକି ଆଉ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଡାକୁଛ? ଲାଇନରେ କାହିଁକି ଠିଆ କରୁଛ? ଇଭିଏମ ମେସିନ ତ ଅଛି, ତାଇନେ ନିଜେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେ ଜିଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ସରକାର ଗଠନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ଶେଷ ସରକାର, ତାପରେ ଆଉ ସରକାର ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ସରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ସେ ଅବିନାଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା, ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତାରି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା। ଆପଣ 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ପଦ ଆଉ 13 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ, ତାର 12 ଆଉ 13 ପଦ। ଏ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନେତା ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର କର। ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖରେ କଣ କର? ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି 12 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେତା ସ୍ୱରୂପ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କର। ଆତ୍ମିକ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କର, ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ସ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କର? ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର କର। এইଗୁଡାକ ଆମେ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମତେ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମତେ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେବା କଥା, ସତ ନା? ଯଦି କେହି ମତେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହୁଛି। ଗୋଟେ ଚାହା କପେ ଦେଲେ ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କିଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ମୋର ବେଗ ଟିକେ ଧରିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହୁଛି। ଯିଏ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ଆମେ ଜାଗତିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଳିଆ ଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ମଝିରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଦିଦି ଆପଣ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ନୂଆଟା ନାଇଁ, ମୋର ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଗୁଡା ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି।
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ବେକାର ହେଇଯିବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଡା ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଯାହା ରଖିଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଶାଢୀ ଗୁଡାକ ସାଇତି ରଖିଛି, ମୋର ବୋହୂ ଆସି ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ମୋର ନାତୁଣୀ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ସିଏ ପିନ୍ଧିବା ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆମେ ଯିବାର ଅଛି, ଯତ୍ନବାନ ଆମେ ହେବା। ଆଉ କଣ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଗତିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ଯିବା ସମୟ ହଠାତ୍ କେହି ପଛଆଡୁ ଡାକନ୍ତି, କି ହଠାତ୍ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆସି କୁହନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆମେ ପ୍ରତି ସକାଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉଛୁ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣେ, ମୁଁ ଲାଇଭରେ ଯାଏ, ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶେଷ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପାଉଲ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ, ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ସଚେତନ ଥାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୃତୀୟ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଯେଉଁ ତୁମର ଆତ୍ମାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, 15 ପଦ ଆପଣ ପଢିବେ, 15 ପଦ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 5 ପର୍ବ 15 ପଦ। ସାବଧାନ, କି କାହାରି ପ୍ରତି ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର ନ କରୁ, ବରଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ହୁଅ। ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କଣ ହୁଅ, ସଦୟ ହୁଅ। ସାବଧାନ, କେହି କାହାରି ପ୍ରତି ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର ନ କର। ଆମେ କଣ କରୁ, ଜେସାକୁ ତେସା, ସେ ମତେ କଲା ମୁଁ ତାକୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କର, ବରଂ ତୁମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ଥାଅ। ଯିଏ ମୋର କ୍ଷତି କରୁଛି ତାର ବି ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ମୋର କ୍ଷତି କରିଛି, ଯିଏ ମୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କଣ କରାଅଛି, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା, ତା ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବାର ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବାର ଅଛି। এইটা ଶେଷ କାଳ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୁମେ କର। କଣ କର, ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର ନ କର। ଉପକାର ତ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଅପକାର ବି କରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଉପକାର କରିହେବ ନାହିଁ, ଅପକାର ବି କରିବା ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ଅପକାର ନ କରିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପକାର କରିବାର। ଅନ୍ୟର ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷତି କରୁନାହିଁ, ତାର ମାନେ ମୁଁ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାବଧାନ ହେବା ସମୟ, ସତର୍କ ହେବାର ସମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ କରିବା, ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ସେ 14 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, 14 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ଅବିହିତ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅ, ସାହସ ହୀନମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ କର, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ମନୋଯୋଗୀ ହଉ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଚତୁର୍ଥରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ କଣ ହେବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କର କଣ ହବ, ସେ ତ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସତର୍କ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। କାହିଁକି ଶେଷ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଏଇଟା, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଯିବାର ଅଛି।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗତ ରାତ୍ର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଏମିତି ଥଣ୍ଡା କହିଲେ ନ ସରେ, ଚାରିଆଡେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ମୋ ୱାଇଫ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେରୁ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା, ଆମେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଥଣ୍ଡାରେ କେମିତି ବୁଲିବୁ। ଯେତିକି ସ୍ୱେଟର ଥିଲା, ଯେତିକି ଗରମ ପୋଷାକ ଥିଲା, ସବୁ କାଢି ପକେଇଛୁ ଆମେ। ଯିବାକୁ ତ ପଡିବ, ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ବି ସତର୍କ ଥାନ୍ତୁ, ବେଶୀ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଗରମ ପୋଷାକ କାଢିବି ବୋଲି, କେତେ ଜଣକ ଏବେ କଣ ଥଣ୍ଡା ପଡିଛି ମୋ ଡିସେମ୍ବରରେ କାଢିବା। ଡିସେମ୍ବରରେ କାଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଛଣା ନ ଧରନ୍ତୁ, ହାଲକା ଫୁଲକା ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା କରନ୍ତୁ। ଏବେରୁ ସେ ମୋଟା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ କାଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ କାଢନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା, ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର ତିନିଟା ମିଶେଇକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କାହିଁକି କହୁଛି, ଏ ଥଣ୍ଡା କାହାର ନାହିଁ, ଏଟା ସେ ଆସିଛି କଣ କଣ କ୍ଷତି କରି ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୁଡେ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ହବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଆମକୁ ତ ସତର୍କତା କରାଇବା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଅଛି। ମତେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ରାଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ କଣ କରିବା ବୋଲି ଟିକେ ଚୁପ ହେବା ପାଇଁ ପଡେ। ଲୋକ ଜବାବ ଦେଲେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯାଏ କଣ କରିହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭୁଲ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ, ସେ ଭୁଲକୁ ଆଉ ସଜାଡି ହବ? ସଜାଡି ହବନି। ଦେଖ ସେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଗୁଡାକ ନାହିଁ, ଅଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରମାଦ ହେଲା, ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଟିକେ 16 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ 16 ପଦ। ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ଏବେ କଣ କର? ଷଷ୍ଠରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର ମାନେ କଣ? ଆପଣ ରୋଗ ଥିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଅଭାବ ଥିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଋଣରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ। ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ, ସୂତା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଆନନ୍ଦ, ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଆନନ୍ଦ, କାରରେ ଗଲେ ଆନନ୍ଦ, ଅଟୋରେ ଗଲେ ବି ଆନନ୍ଦ, ତାଡନାରେ ଆନନ୍ଦ, ତାଡନା ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। କିଡନୀ ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ବି ଆନନ୍ଦ, କିଡନୀ ଖରାପ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବେ। କାହିଁକି? ଏ ଦୁଃଖ କେତେ ଦିନର, ଗଣି ଗଣି କେତେ ଦିନ, କେତେ ମାସ, କେତେ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ, ତାପରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମର ସରିଲା ଦୁଃଖ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ବି ଆସିବ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗର, କେବଳ ସୁଖ ଭୋଗ ଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏବେଠାରୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଥାଉ କି ନଥାଉ। ଅଣ୍ଟା ବଥା ଥିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଥିବାର ଅଛି। ମୋର ଅଣ୍ଟା ବଥା ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ, ମୋର ତାଡନା ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ। ଲୋକମାନେ ଯେବେ ତୁମକୁ ତାଡନା କରନ୍ତି, କଣ କର? ଆନନ୍ଦ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଡନା ସମୟରେ ବି ଆନନ୍ଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଡକ୍ଟର କହିଦେଇଥିଲେ ସେ ମା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ସେ ବୁଢୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ। ଗଲା ପରେ ସେ ବୁଢୀଟା, ସେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବୁଢୀ ମାଟା ସବୁକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମର ପୁଅ କେମିତି ଅଛି, ତମ ନାତିର କଣ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ମତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ହଉଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ଏ ବୁଢୀକୁ, ଆଙ୍କର ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାହାରେ ବାହାରି କହିଲୁ ଏ ବୁଢୀ ଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ବାବୁ ମୋର ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପଳେଇବି। ତାଙ୍କୁ ଜଣାନି ଆଜିକାଲି ପଳେଇବେ ବୋଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲାଣି ଆଜିକାଲି ପଳେଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗରୁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଜିକାଲି ପଳେଇବି, ଭଲରେ ଥିବ, ମିଳାମିଶା ହେଇଥିବ।
प्रिय भाई बहन मान सब बेले आनंद आनंद आज से अभ्यास आम करवा आनंद प्रभु आम अनुग्रह कर देखिए पेट जो खराब हो भात रे पानी पकई खाऊ पेट खराब है कहीं जदि पेट भल थिला बेले जो मिलूँ आप खुशी से खाई जाए खुशी मझे मु जन को साक्षात जन भाई को पचारि भाई जलखिया कौन कले गरम पखाल माने एते सुंदर भाव में कहते बड़ विचित्र खाइली से कौन गरम पखाल खाई कहली गरम पखाल माने कौन ए गरम भात रे पानी पकईदेली लुण पकईली आउ टे आचार थिला खाइली आ तरकारी नाई तरकारी मो रात तो सरीगला कौन तरकारी केते खुशी रे आमे दोसा खाई इडली खाई पूरी खाई आमर मुह पापड़ भाया अच्छी से लोक गरम पखाल खाई केते खुशी रे सबु बेले कौन करवा अच्छी आनंद कहीं प्रभु आसुचंती ए गुडा हमर किछि लेना देना नहीं आमे आनंद सबु परिस्थिति रे आनंद करवा अच्छी पाउल को देखंतु से जेल रे थिले आनंद बाहर थिले आनंद सब बेले से आनंद प्रभु आमन को अनुग्रह कर आनंद रे रहिबा तापर कौन लिखा जाछि 17 पद निरंतर 17 प्रार्थना पद कौन करो निरंतर प्रार्थना करो एटा नेक्स्ट कौन करिवे निरंतर प्रार्थना सब बेले प्रार्थना रे रही आमाने प्रार्थना करिबा पई गोटे बसिबार आवश्यक नहीं सब बेले प्रार्थना मते आपण मान कहंतु प्रार्थना कोठी करा जाए प्रार्थना ऊपर कोठरी रे करा जाए नले गुप्त कोठरी रे करा जाए प्रार्थना करिबा पई गोटे बड़ आयोजन करा जाए कि मीटिंग आजिकल में देखु प्रार्थना महोत्सव जो प्रार्थना ना गंध भी नहीं प्रार्थना एबीसीडी जानी ना से माने प्रार्थना कर प्रार्थना महोत्सव माने माइक मिलिले प्रार्थना पड़िया जाइए प्रार्थना गुप्त केबे प्रार्थना करी मोर प्रिय भाई बहन माने ख्रिस्टियन मान को प्रार्थना महोत्सव सब समय चलवा कथा से बस रे गला प्रार्थना करथिबो से ट्रेन रे गला प्रार्थना करथिबो से घरे थिबा समय प्रार्थना करथिबो से सज्जा रे थिबा समय प्रार्थना करथिबो सब बेले प्रार्थना रो मुद्रा रेखा से थिबो प्रार्थना मो बेले बेले बस रे जर्नी करबा समय रे किछि काम नै बस हमर तो सोइबार अभ्यास डेली रे बस रे चढ़ी दो 5टा बेले निदो आसीबो राती 2टा रे किंतु बस से किछि काम नै लाइट तो लिभेई देबो अंधार हिथिबो कहीं बसिक झरका कबाड़ नहीं थी द बेस्ट टाइम प्रार्थना करवा सब भल समय कौन आप बस रे जीवा समय ट्रेन रे जीवा समय आराम रे आखि तो बंद करते निद तो आसी नथिबो आपण प्रार्थना कर मोर प्रिय भाई बहन माने एबे आमे प्रार्थना प्रहरी रे बसिला परे आमे जानिलुनी प्रार्थना करबा पई दिन सारा प्रार्थना कले भी सरीबो नै आमेन केते बेले हेबो आमेन हेबो नै आमे आमेन करि दउछु आमर प्रार्थना चली कौन अच्छी निरंतर प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना और शेष आप देखिए 18 पद टी पढ़ंतु सब अवस्था धन्यवाद दियो कारण तुम मान विषय रे ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे या ईश्वरଙ୍କ अभिमत कौन लिखा जाउछि सबु अवस्था रे धन्यवाद सबु अवस्था रे धन्यवाद भाई भौणी माने मोर को टिके देखंतु कौन लिखाई सबु अवस्था रे धन्यवाद सबु अवस्था रे आपण को अवस्था अच्छे जाय आसे नहीं मोर परिस्थिति परिवर्तन हो आनंद करी एटा पर आनंद करी एटा जते हेई जीव ना आउ आनंद मन प्रिय माने कोटा भी स्थायी नथिबो आमे सबु अवस्था रे आनंद करबा पे आज गोटे संकल्प नबा लोक छानिया यार तो परिस्थिति परिवर्तन केंति आनंद करि मु देखिछि भड़ा घरे थिबा लोक आनंद करूछन से घर मालिक आनंद करि पारु भाबी देखंतु
ସେଇ ଲୋକ 4ଟା ଘର ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ଭଡାରେ ଥିବା ଲୋକ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ସେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଆଣ୍ଟି ଜଣେ, ନିରଞ୍ଜନ ଜାଣିଛ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କେମିତି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ସେ କହିଲେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ବଥା ଅଛି, ମୋର ପୁଅର ଟେନସନ, ମୋର ନାତିର ଟେନସନ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଝିଅର ତ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆନନ୍ଦ କରିବ? କେବେ? ଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ରହିବା, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ନା କାହିଁକି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଭାଗବାନ, ସେ ପ୍ରତିପାଳକ, ସେ ମୋର ପସନ୍ଦର ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ତାହାକୁ। ଯଦି ସେ ମୋର ରାଜା, ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୋର ମାଲିକ, ଯଦି ସେ ମୋର ସର୍ବେ ସର୍ବା, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଅଛି। ଆମେ କଣ କରିବା? ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଶେଷ କାଳ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର, ଏଇ ଚିଠି ଲେଖିବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ଏ ଚିଠି ଲେଖିବାର କାରଣ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ ଲେଖିବାର କାରଣ ଥିଲା କଣ? ଯେ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। এইটা କହିବା ବେଳେ ସେ ଏତିକି କହି ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। এই ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯେ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବ, ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିବ, ଆଉ ତୁମେ କଣ କରିବ? ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କର। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଅନେକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ବି ନାହିଁ, ଗୋଡ କଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ମୋ ଘରେ ଟାଇଲ ପଡିନାହିଁ, ତଳେ ଆମର ଫ୍ଲୋରିଂ ଭଲ ହେଇନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାତ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ମୋର ଅମୁକଟା ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ବେଟର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁ। ଆମେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ କଣ କରିବା? ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ କି ନ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ନୁହେଁ, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଇପାରିବି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଶେଷ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି, ସଚେତନ କରାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବୁ, ସଦୟ ହେଇପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋପ ପାଉଛି। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପିତା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି, ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ସ୍ଥିତରେ ରଖୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଅନେକଙ୍କର ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ରୋଗ, ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ଅଶାନ୍ତି, ମନମାଳିନ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଡ଼ନା ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନେକଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ଚାଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜଗତର ମୋହମାୟାରେ, ଜଗତର ଆକର୍ଷଣରେ ଛନ୍ଦି ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ, ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ସ୍ଥିତରେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଜୀବନ, ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଜାଣୁନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେବ, ସେ କାଳ ସମୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନା ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ସ୍ଥିତରେ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଟି ଦିନ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେଘମାଳାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇ। ଭାଇ Praise the Lord. Praise the ବାବୁ Lord. Praise the ନମସ୍କାର। Lord.